Hello everyone. So this session we're discussing about UPSC 2026 important topics. Next topic is about lichens. What is lichens? What is lichens? So we'll discuss today. What is lichens? What are lichens? Lichens symbiotic organisms formed by a fungus and a photosynthetic partner, either algae or cyanobacteria, is called lichens. Lichens means symbiotic organisms formed by a fungus and photosynthetic partner. ఓకేనా అడుగుతాడండి సింబయోటిక్ ఆర్గానిజం is formed by a fungus and photosynthetic partner. Contesting a recent study found that lichens, earth-based life forms can survive Martian radiation, suggesting their potential to endure harsh terrestrial environments. The fungus provides structure and protection, while the algae cyanobacteria produce nutrients via photosynthesis. Despite being dual organisms, lichens are named as a single species. For example, Diplocysts, Muscorum, Cetraria, Aculeata. ఓకేనా సో ఇంపార్టెంట్ చూడండి. డిస్పైట్ బీయింగ్ ఏ డ్యూరల్ ఆర్గనిజం, లైకాన్స్ ఆర్ నేమ్డ్ యాజ్ ఏ అంటే ఇలా అడుగుతారు. లైకాన్స్ ఆర్ నేమ్డ్ యాజ్ ఏ డబల్ స్పీసెస్ అంటే కాదండి, రాంగ్ ఆన్సర్. లైకాన్స్ ఆర్ నేమ్డ్ యాజ్ ఏ సింగిల్ స్పీసెస్. అర్థమవుతుందా? సింబయోటిక్ ఆర్గనిజమ్స్ ఫార్మ్డ్ బై ఏ ఫంగస్ అండ్ ఫోటోసింథటిక్ పార్ట్నర్. నెక్స్ట్ వచ్చి ఎక్స్ట్రీమోఫైల్స్ tolerate -50 degrees centigrade to +55 degrees centigrade UV radiation and dryness found in deserts, polar zones, mountains and other extreme habitats. Survival strategies: low metabolism and hydrobiosis, survive without water by going dormant, produce protective chemicals like antioxidants and calcium oxalate. Ecological importance: pioneer species, first to colonize bare rocks and soil, help in soil formation, rock weathering, nitrogen fixation. Like ecological balance, it is very important. Lichens are helping soil formation, rock weathering and nitrogen fixation. Highly sensitive to air pollution, used to measure sulfur dioxide and other pollutants. Around 20,000 species globally, approximately 3,000 species in India, found mainly in Himalayas, Western Ghats and Northeast India. Next, spring equinox very important అండి. స్ప్రింగ్ ఈక్వినాక్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రీవియస్ ఇయర్స్ కూడా ఈ క్వశ్చన్ అడిగాడు. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూడండి, స్ప్రింగ్ ఈక్వినాక్స్ March 20, 2025. Spring vernal equinox in the northern hemisphere. Origin of the word from Latin word aqueous, equal, nox means night. So look at what is equinox. Happens twice a year, March and September. Both poles receive sunlight simultaneously. Sun is directly above the equator, causes equal day and night globally. What is this equinox means? Equal day and night happens year ki twice కనిపిస్తుందండి. మన ఏంటి ఇది ఈక్వినాక్స్ అన్నమాట. ఒకటి మార్చ్, ఇంకోటి వచ్చి సెప్టెంబర్. ఇక్కడ చూసారా, ఈక్వేటర్ అనమాట. 0 degree latitude is called ఈక్వేటర్. సో ఈ ఈక్వినాక్స్ అనేది ఇయర్లీ ట్వైస్ కనిపిస్తుంది. ఏ మంత్లు అంటే మార్చ్, సెప్టెంబర్. అర్థమవుతుందా? వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, సోలస్టిస్ ఫర్ కంపారిజన్. వెన్ ఎర్త్ ఈజ్ మోస్ట్ tilted towards away from the sun, it is called summer solstice, June 20 to 22. that means longest day, shortest night. అలాగే causes longest shortest days, winter solstice, December 20 to 23. shortest day, longest night అనమాట. ఈ జూన్లోకి వచ్చి లాంగెస్ట్ డే, షార్టెస్ట్ నైట్. అలాగే లాంగెస్ట్ నైట్, షార్టెస్ట్ డే వచ్చి డిసెంబర్ అనమాట. దాన్ని వింటర్ సాల్స్టిస్ వి కాల్. అలాగే సమ్మర్ సాల్స్టిస్ అంటాం. లాంగెస్ట్ డే, షార్టెస్ట్ నైట్ అనమాట. అలాగే ఈక్వినాక్స్ అంటే ఇయర్లీ ట్వైస్ వస్తుంది. ఏ మంత్ అంటే మార్చ్, సెప్టెంబర్. అర్థమవుతుంది? మార్చ్, సెప్టెంబర్ ట్వైస్ వస్తుంది. ఈక్వినాక్స్ మీన్స్ ఈక్వల్ డే అండ్ ఈక్వల్ నైట్. వై హిట్ హ్యాపన్స్, అసలు ఎందుకు ఇలా హ్యాపన్స్ అవుతుంది? యాక్సిస్ అండ్ ఆర్బిట్ అలైన్ డ్యూరింగ్ ఈక్వినాక్స్. అండ్ అదర్ డేస్ tilted యాక్సిస్ కాజెస్ అన్ఈవెన్ సన్లైట్. చూడండి, ఇలా ఉండడం వల్ల అన్ఈవెన్ అనేది సన్లైట్ అనేది వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్ స్ప్రింగ్ ఈక్వినాక్స్ March 19 to 21. సదరన్ హెమిస్ఫియర్ అట్మన్ ఈక్వినాక్స్ September 21 to 24 అనమాట. అర్థమవుతుందా? చూడండి, ఈక్వినాక్స్, అలాగే సమ్మర్ సాలిస్టిస్, అలాగే
వింటర్ సాలిస్టిస్ అనమాట. అలాగే ఈక్వినాక్స్ అంటే ఏంటి, మీకు సమ్మర్ సాలిస్టిస్ అంటే మీకు ఏం చెప్పాను నేను, లాంగెస్ట్ డే ఇక్కడ ఉండడం వల్ల వీటికి లాంగెస్ట్ డే వస్తుంది, అలాగే షార్టెస్ట్ నైట్ వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్గా ఉండడం వల్ల ఈక్వినాక్స్ అంటే ఏంటి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఈక్వినాక్స్ అనేది ఇయర్కి ట్వైస్ వస్తుంది. ఒకటి ఈక్వల్ డే అండ్ నైట్ అనమాట, మార్చ్లో ఒకటి వస్తుంది, ఇంకొకటి సెప్టెంబర్లో వస్తుంది ఈక్వల్ డే అండ్ నైట్. అలాగే ఇక్కడ వింటర్ సాలిస్టిస్ అంటే ఏంటి, లాంగెస్ట్ నైట్ షార్టెస్ట్ డే అనమాట. అది అర్థమైంది కదా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో కూడా ఇది అడిగారు. సమ్మర్ సాలిస్టిస్ అంటే జూన్లో వస్తుంది, వింటర్ సాలిస్టిస్ అంటే డిసెంబర్లో వస్తుంది, అలాగే ఈక్వినాక్స్ అనేది ఇయర్కి ట్వైస్ వస్తుంది, ఒకటి మార్చ్ ఒకటి సెప్టెంబర్ అనమాట. నెక్స్ట్ లేక్ ఎఫెక్ట్ స్నో. వాట్ ఈస్ లేక్ ఎఫెక్ట్ స్నో? అసలు ఈ లేక్ ఎఫెక్ట్ స్నో అంటే ఏంటో చూద్దాం. అసలు లేక్ ఎఫెక్ట్ స్నో అక్కర్స్ వెన్ కోల్డ్ ఎయిర్ మూవ్స్ ఓవర్ వార్మర్ లేక్ waters causing significant snowfall, especially in regions downward wind of the lake. Lake effect snow occurs when cold air moves over warmer lake waters causing significant snowfall, especially in regions downward of the wind. Recently, parts of the US northeast experienced heavy snowfall due to lake effect snow అనమాట. లేక్ ఎఫెక్ట్ స్నో ఏమవుతుంది, కోల్డ్ ఎయిర్ మూవ్స్ ఓవర్ వార్మర్ లేక్ వాటర్స్ అనమాట. వార్మర్ లేక్ వాటర్స్ కన్నా ఈ కోల్డ్ ఎయిర్ అనేది ఎక్కువ మూవ్ అవడం వల్ల దానివల్ల ఏంటంటే ఎక్కువగా స్నోఫాల్ అనేది ఉంటుంది. దాన్నే లేక్ ఎఫెక్ట్ స్నో ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటామంటే ఇక్కడ ఉంది చూసారా, వార్మర్ లేక్ వాటర్స్ కన్నా, అందుకే దీన్ని మనం లేక్ ఎఫెక్ట్ స్నో అంటాం అనమాట. అర్థమైందా? బఫెలో, న్యూయార్క్ అండ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ మిచిగాన్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ లేక్ ఎఫెక్ట్ స్నో. అదర్ లొకేషన్స్ లైక్ నియర్ లార్జ్ లేక్స్ లైక్ ద గ్రేట్ సాల్ట్ లేక్ అండ్ లేక్ బైకల్ రష్యా అనమాట. అర్థమవుతుందా? ఇది ఇక్కడ చూడండి, కోల్డ్ ఎయిర్ మూవ్స్ ఓవర్, ఇది కోల్డ్ ఎయిర్ మూవ్స్ ఓవర్ వార్మర్ లేక్ వాటర్స్ కన్నా. అలాగే వార్మ్ వాటర్ హీట్స్ ద ఎయిర్, వార్మ్ వాటర్ హీట్స్ ద ఎయిర్ causing it to rise. As the moist air rises, it cools and condenses, forming clouds. అంటే ఏంటి, వార్మ్ వాటర్ హీట్స్ ద ఎయిర్ అంటే వేడిగున్న వాటర్ ఎయిర్ని హీట్ చేయడం వల్ల కాజెస్, ఎప్పుడైనా కానీ ఆ ఎయిర్ అనేది హీట్ అయిపోతే ఇట్ విల్ గోస్ అప్ అనమాట. గోస్ అంటే రైజ్ అయిపోయి, యాజ్ ద మాయిస్ట్ ఎయిర్ రైజెస్ ఇట్ కూల్స్ అనమాట. వన్స్ అవి పైకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ హాట్ ఎయిర్ అనేది, హీట్ ఎయిర్ అనేది ఏంటంటే ఆ తర్వాత స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది అనమాట. అంటే కూల్ అయిపోయి స్ప్రెడ్ అయిపోయి అప్పుడు క్లౌడ్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి అనమాట. అర్థమైందా? దీస్ క్లౌడ్స్ ప్రొడ్యూస్ హెవీ స్నోఫాల్ ఇన్ నారో బ్యాండ్స్ విత్ స్నోఫాల్ రేట్స్ ఆఫెన్ ఎక్సీడింగ్ సెవరల్ ఇంచెస్ పర్ అవర్ అనమాట. స్నోఫాల్ అర్థమవుతుందా? రైజింగ్ ఎయిర్ చూడండి, రైజింగ్ ఎయిర్ అయిపోయి ఇట్ కూల్స్ అండ్ కండెన్సెస్, ఫార్మింగ్ క్లౌడ్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ కీ ఫ్యాక్టర్స్. టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్. ఏ సిగ్నిఫికెంట్ టెంపరేచర్ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద లేక్ సర్ఫేస్ అండ్ ఎయిర్ అబౌవ్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్. విండ్ డైరెక్షన్ అండ్ స్పీడ్ డిటర్మైన్ వేర్ ద స్నో బ్యాండ్స్ ఫార్మ్ అండ్ హౌ ఫార్ దే ట్రావెల్ ఇన్లాండ్. లేక్ సైజ్. లార్జర్ లేక్స్ లైక్ గ్రేట్ లేక్స్ క్రియేట్ మోర్ ఇంటెన్స్ లేక్ ఎఫెక్ట్ స్నో అనమాట. నెక్స్ట్ Dugong, once common in Gulf of Mannar, Pak Bay, Gulf of Kutch and Andaman and Nicobar Islands. India's dugong population has now declined due to only a few hundred individuals. ఈ dugong population అనేది మన ఇదే చూసారా, ఇదే అండి dugong పాపులేషన్ అనేది మన ఇండియాలో అనేది తగ్గిపోయింది అనమాట. అర్థమవుతుందా? సైంటిఫిక్ నేమ్ డూకాంగ్, కామన్ నేమ్ వచ్చి సీ కౌ అంటారు అనమాట. దీన్ని ఏమంటారు? సీ కౌ. డ్యూ టు ఇట్స్ గ్రేజింగ్ ఆన్ సీ గ్రాస్ బెడ్స్ ఎర్నింగ్ ద టైటిల్ ఫార్మర్ ఆఫ్ ద సీ. అందుకే దీన్ని ఏమంటామంటే ఫార్మర్ ఆఫ్ ద సీ అని చెప్పి అంటాం అనమాట. డ్యూ టు ఇట్స్ గ్రేజింగ్ ఆన్ సీ గ్రాస్ బెడ్స్, సీ గ్రాస్ బెడ్ని ఎక్కువ తినడం వల్ల దీనికి టైటిల్ ఏమొచ్చామంటే ఫార్మర్ ఆఫ్ ద సీ అంటాం. అలాగే నేచర్ అండ్ అపిరియన్స్. మెరైన్ herbivorous mammal resembles a cross between a seal and whale found across Indo-Pacific region. Only herbivorous in India's marine ecosystem. Reproduction attains maturity 9 to 10 years, gives birth once every 3 to 5 years. ఈ బర్త్ అనేది వన్స్ ఎవ్రీ 3 to 5 years ఒకసారి వస్తుంది అనమాట. అర్థమవుతుందా? ఏంటిది ఈ పెట్టి
డక్ ఆంగ్ బిహేవియరల్ లైఫ్ స్పాన్ కెన్ లివ్ అప్ టు 70 ఇయర్స్ వరకు కూడా ఇవి లివ్ చేస్తాయి. అలాగే యూజువల్లీ సాలిటరీ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ మదర్ కాఫ్ పేర్స్, లార్జ్ హెర్డ్స్ కామన్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా అండ్ రేర్ ఇన్ ఇండియా. ఈ స్పీసెస్ అనేది ఇండియాలో చాలా రేర్గా ఉంటాయి, కానీ ఎక్కువగా ఆస్ట్రేలియా ఇటు సైడ్ అనేది ఉంటుంది. అలాగే ఈ పాపులేషన్ ఇండియాలో బాగా తగ్గిపోయింది. దీని కామన్ నేమ్ వచ్చి ఏమంటారంటే సీ కౌ అంటారనమాట. సీ కౌ డ్యూ టు ఫార్మర్ ఆఫ్ ద సీ అని ఎందుకంటారంటే ఆ సీ గ్రాస్ బెడ్స్ని ఎక్కువగా ఇది తింటుంది అనమాట. అందుకు మనం టైటిల్ అనేది ఇచ్చాం. హ్యాబిటెడ్ అండ్ డైట్ ఇన్హాబిటెడ్ షాలో కోస్టల్ వాటర్స్లో ఉంటుంది. డిపెండెంట్ ఆన్ సీ గ్రేడ్ బెడ్స్, ఫీడ్ ఆన్ జనరల్ లైక్ సైమోడోసియా, హాలోఫిలా, థలాసియా, హాలో డ్యూల్. కన్జర్వేషన్ స్టేటస్ IUCN రెడ్ లిస్ట్లో వనరబుల్ సైట్స్లో అపెండిక్స్ 1 వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1972లో షెడ్యూల్ 1 హ్యాబిటేట్ లాస్ అండ్ డిగ్రేడేషన్ ఆఫ్ సీగ్రాస్ బెడ్స్, కోస్టల్ పొల్యూషన్ అండ్ యాక్సిడెంటల్ క్యాప్చర్ అండ్ హంటింగ్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ఇండియా, ఫౌండ్ ఇన్ వార్మ్ కోస్టల్ వాటర్స్ మెయిన్లీ అరౌండ్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్, గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్, పాక్ బే, గల్ఫ్ ఆఫ్ కచ్. ఎక్కువగా ఇది అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్లో ఉండేవి, కానీ ఇప్పుడు ఈ సీకోవ్ అనేది బాగా ఇండియాలో అయితే డిక్లైన్ అయిపోయింది. ఎక్కువగా ఎక్కడంటే ఆస్ట్రేలియాలో ఎక్కువగా ఇవి కనిపిస్తుంటాయి. లైఫ్ స్పాన్ వచ్చి 70 ఇయర్స్ అనమాట. అలాగే గేవ్ బర్త్స్ వన్స్ ఎవ్రీ 3 to 5 years వన్స్ బర్త్ అనేది ఉంటుంది ఈ కౌడానికి. దీనికి టైటిల్ డ్యూ టు గ్రేజింగ్ ఆన్ సీ గ్రాస్ బెడ్ వల్ల దీనికి ఇచ్చిన టైటిల్ ఫార్మర్ ఆఫ్ ద సీ అనమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.